शेरलक होम्स कहानी को आपनको स्वागत। कहानी चली द्वितीय कहानी। एटा हूँ द्वितीय अध्याय। कहानी ना हूँ एकाकी साइक्लिस्ट, जे कि मिस वायोलेट स्मिथ को रहस्यमय घटना उपर आधारित। चलतु देखिबा आगो को कौन है। वाटसन जाइथिले छानबिन करने तापर कौन आसिक रिपोर्ट देले शेरलक होम्स को। चलतु देखिबा। से दिन संध्यारे मिस्टर शेरलक होम्स मोर ए लंबा रिपोर्ट मन दे शुणिले। भाविथिली से निश्चय मते प्रशंसा करिवे, किंतु ओलटा तांको गंभीर मुह आहुरी बेसी गंभीर देखागला। मु जहा करिछि एवं जहा न करिछि ता उपरे से मत दे बसिले। कहिले, तुमर लुचिबा जगाटा निहाती भूल हैला वाटसन। तुमे बाड़ पछ पाखरे रही थांत, ताहेले एई कौतूहलप्रद लोककू बेस निकटरू देखि पारि थांत, किंतु तुमे ता पाखरू अनेक दूररे रहिल। फलरे कुमारी स्मिथ को अपेक्षा किछि अधिका कहि पारिल नाही। से भाबुछंती जे लोकटाकू से जानती नहीं, किंतु मु निश्चिंत जे लोकटा तांकर जणाशुणा। ता नहेले से सबुबेले तांकोठू दूररे रही निजर रूपकू तांकोठू छुपेई रखिबाकू एते व्यस्त हुंता काहेकी। तुमे कहिल लोकटा हैंडल उपरे लही पड़िथिला, तांको उद्देश्य निजर चेहरा लुचेबा रखिबा। तुमे निहाती भूल करि बसिल वाटसन। से घर को फेरीगला। तापरे लोकटा किए बोली तुमे जानिबाकू चेष्टा करुछ। तापरे घर भड़ा दलाल पाखकू जाउछ। टिके रागी जाई कहिली। वाटसन कहले, आउ कोनटा करिथांती? पाखरे थिबा गाउली दुकान बा होटेल को जाइथांत। से हेला गाँ लोकंको गपसप करिबा जागा। शेरलक होम्स कथा कहउछंती वाटसन को। सेमानंको पाखरु घरर मालिकंको ठारू आरंभ करी चाकराणी जाए समस्तंको ना जानी पारिथांत। विलियमसन नाटारू मु किछि जानी पारु नाही। जदि से जने वयस्क लोक होइथांती, तेबे एई तरुणी साइकेल चढ़ाळींको पाखरु पळाई जिबा संभव नुहे। आमर ए अभियान रु कौन लाभ हैला? आमे केवल जानिले जे तरुणींको कथा सत। मु तो सेथिरे मोटे संदेह करि नथिली। आमे आउ मध्य जानिले जे सेई साइकेल चढ़ाळी लोक आउ चार्लिंगटन हॉल मध्यरे किछि संबंध अछि। एथिरे भी मोर संदेह नथिला। आउ जानिले जे विलियमसन से घरे रहउचंती। ता जानी लाभ कौन? हौ, एते हतोत्साह हुआ नहीं। आमे आसंता शनिवार जाए आउ किछि अधिका करि परिबा नाही। ए भितरे मु निजे गोटे अधे अनुसंधान करि देखिबी। ता परदिन सकाळे कुमारी स्मिथ को पाखरु खंडे चिठी आसी पहुंचिला। मु जहा जहा देखिथिली सेयाकू से संक्षेप वर्णना करथिले, किंतु चिठीर सार कथा थिला, आपणको ऊपर मोर दृढ़ आस्था अछि मिस्टर होम्स। तेणु मो कथा को आपण यथेष्ट ध्यान देबो बोली मोर विश्वास। एटा वायोलेट स्मिथ कहउचंती, चिठी रे लिखिचंती। ए जागारे रहिबा मो पक्षरे कष्टकर होई पड़िछि, कारण मो मालिक मते विवाह करिवार प्रस्ताव देई बसिछंती। मो प्रति तांकर भाव निश्चय खूब गभीर आउ स्नेहपूर्ण, किंतु मोर विवाह पाई मु कथा देई सारिछि। तेणु मु तांकू मना करिदेली। मो कथा को से बेस भद्र भावरे अथच गुरुत्वर सह ग्रहण कले। जहा हेउ, आपण बुझी पारुथिबे
ପରିସ୍ଥିତି ମୋ ପାଇଁ ଏବେ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। ଚିଠିଟା ପଢ଼ିସାରି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ହୋମ୍ସ କହିଲେ, ଆମ ତରୁଣୀ ବନ୍ଧୁ ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଘଟଣାଟାକୁ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ତାଠୁ ଏହା ଢେର ବେଶୀ କୌତୂହଳପ୍ରଦ। ଘଟଣାଟା ଆହୁରି ଆଗେଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା। ମଫସଲରେ ଗୋଟେ ଦିନ କଟାଇ ନ ଆସିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଉପରବେଳା ଯାଇ କେତେଟା କଥା ପରୀକ୍ଷା କରି ଆସିବି ବୋଲି ସେର୍ଲକ ହୋମ୍ସ କହିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମଫସଲରେ ହୋମ୍ସଙ୍କ ଦିନଟା ବିଚିତ୍ର ଭାବେ ଶେଷ ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସେ ବେକର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ଓଠରେ ଗୋଟେ କଟା ଦାଗ, କପାଳରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଫୁଲି ଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯାନ କାହାଣୀ କହୁ କହୁ ମନ ପୂରାଇ ହସି ଉଠିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ତୁମେ ଜାଣ ୱାଟସନ୍, ବକ୍ସିଂ ମାନେ ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧରେ ମୋର କିଛିଟା ଦଖଲ ଅଛି। ବେଳେବେଳେ ସେଇଟା ବେଶ୍ କାମ ଦିଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେଲା। ବକ୍ସିଂ ଜାଣିନଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ବଡ଼ ଅପମାନଜନକ ଦୁଃଖ ପାଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଘଟିଲା କହିବାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଗାଉଁଲି ହୋଟେଲ କଥା କହୁଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କଲି। ସେଇଠି ମୁଁ ମୋର ସତର୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ମଦ ବିକା ଜାଗାକୁ ଗଲି। ଗପୁଲି ମାଲିକଠାରୁ ସବୁ ଖବର ପାଇଲି। ୱିଲିୟମସନ୍ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ। ମୁହଁରେ ତାଙ୍କର ଧଳା ଦାଢ଼ି। ଚାର୍ଲିଂଟନ୍ ହଲରେ ସେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଚାକର ବାକରରେ ଧରି ଏକା ରୁହନ୍ତି। ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ସେ ପାଦ୍ରୀ କିମ୍ବା ଆଗରୁ ପାଦ୍ରୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହଣୀରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଘଟଣାରୁ ମୋର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ମୁଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣିଲି ଯେ ସେଇ ନାଁରେ ଜଣେ ପାଦ୍ରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନିହାତି କଦର୍ଯ୍ୟ। ଦୋକାନ ମାଲିକଠାରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠିକି ବୁଲି ଆସନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ଜଣେ ନାଲି ଦାଢ଼ିଆ ଲୋକ, ମିଷ୍ଟର ଉଡ୍ଲି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେଠି ରହନ୍ତି। ଆମେ ଏଯାଏଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛୁ। ସେଇ ଲୋକ ଉଡ୍ଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ପାଖ କୋଠରୀରେ ବିୟର ପିଉଥିଲେ ଆଉ ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଏ, ମୋର କ'ଣ ଦରକାର, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଏହିପରି ସେ ଗୁଡ଼ାଏ କହିଗଲେ। ପାଟିରେ ବାଟୁଳି ବାଜୁନଥାଏ। ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଳିଗୁଲଜ। ଶେଷରେ ହାତ ପଛ ପାଖେ ମୋତେ ଜୋରରେ ଗୋଟାଏ ବିଧା ମାରିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପର କେତେ ମିନିଟ୍ ବେଶ୍ ଜମିଲା। ସେ ଗୁଣ୍ଡାଟା ସାଥିରେ ଖଣ୍ଡେ ପଟେ ଲାଗିଗଲା। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ମିଷ୍ଟର ଉଡ୍ଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ। ମୋର ମଫସଲ ଗସ୍ତ ଏହିପରି ଶେଷ ହେଲା। ମୁଁ ମାନୁଛି ତୁମ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ଯିବାରେ ବିଶେଷ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମ ମହକିଲଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମାନେ ଭାୟୋଲେଟ୍ ସ୍ମିଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଆସିଲା ତାପର ଗୁରୁବାର। ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ମିଷ୍ଟର କାର୍ଥରସ୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ ମିଷ୍ଟର ହୋମ୍ସ। ଦରମା ଯେତେ ବେଶୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ବଡ଼ ଅସୁବିଧାଜନକ। ଶନିବାର ଦିନ ମୁଁ ସହରକୁ ଯିବି। ଆଉ ଫେରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ। ଏ ଭିତରେ ମିଷ୍ଟର କାର୍ଥରସ୍ ଗୋଟାଏ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତାର ବିପଦ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ମୋର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାର ଶେଷ କାରଣ ମିଷ୍ଟର କାର୍ଥରସ୍ ନୁହନ୍ତି।
କାରଣ ହେଲା ସେ ସେଇ ଜଘନ୍ୟ ଲୋକ ମିଷ୍ଟର ଉଡ୍ଲିଙ୍କର ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିବା। ସେ ତ ସବୁବେଳେ ବିଭତ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଆହୁରି ବେଶୀ କୁତ୍ସିତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ସେ ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଖୁବ୍ ବିକୃତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଝରକା ବାଟେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ସୁଖର କଥା, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇନାହିଁ। ମିଷ୍ଟର କାର୍ଥରସ୍ଙ୍କ ସାଥିରେ ସେ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ତାପରେ ମିଷ୍ଟର କାର୍ଥରସ୍ ଖୁବ୍ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲା ପରି ଜଣାଗଲା। ମିଷ୍ଟର ଉଡ୍ଲି ଏଇ ପାଖରେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, କାରଣ କାଲି ରାତିରେ ସେ ଏଠି ନଥିଲେ, ଅଥଚ ଆଜି ସକାଳେ ପାଖ ପଡ଼ିଆରେ ସେ ବୁଲୁଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସେ ଗୋଟେ ହିଂସ୍ର ବଣ ପଶୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଘୃଣା କରେ ଆଉ ଭୟ କରେ, କଥାରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ମିଷ୍ଟର କାର୍ଥରସ୍ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ, ଶନିବାର ଦିନ ମୋର ସବୁ ଅଡ଼ୁଆ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ହୋମ୍ସ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଇଆ ଆଶା କରୁଥିଲି ୱାଟସନ୍। ଏଇ ବିଚରା ତରୁଣୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କିଛି ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ସେ ଆସିବା ବେଳେ କେହି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ନ କରେ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଅସମାପ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି, ତାହାର ପରିଣତି ଯେମିତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ନ ହୁଏ, ତାହା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ମାନୁଛି, ଏଯାଏଁ ମୁଁ କେସ୍ଟାରେ ମୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନଥିଲି। କେସ୍ଟା ମୋତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ବରଂ କୌତୂହଳ, କିମ୍ଭୂତ କିମାକାର ଓ ଖାମଖିଆଲି ଜଣାଯାଉଥିଲା। ଜଣେ ଲୋକ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀକୁ ଜଗି ରହି ଆଉ ତା ପିଛା ଧରିବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ନାରୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କିଛି କହିବାର ସତ୍ସାହସ ଯାହାର ନାହିଁ, ପୁଣି ସେ ନାରୀ ପାଖରୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସେ କେବେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଗୁଣ୍ଡା ଉଡ୍ଲି ଅବଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଥରକ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆଉ କେବେ ଆମ ମହକିଲଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଦେଇ ନାହିଁ। ଏବେ ସେ କାର୍ଥରସ୍ଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ତାକୁ ଦେଖା କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ି ଆସୁଥିବା ଲୋକଟା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାର୍ଲିଂଟନ ହଲ୍କୁ ବୁଲି ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚୟ କେହି ହୋଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେ କିଏ? ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କିଛି ଜଣାଗଲା ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳେ ଆମେ ବେକର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରୁ ବାହାରିଲୁ। ହୋମ୍ସଙ୍କ ଗମ୍ଭୀର ଭାବ ଆଉ ପକେଟରେ ପିସ୍ତଲଟା ପୂରାଇବାରୁ ଜାଣିଲି ଏଇ ଘଟଣାବଳୀ ପଛରେ କିଛି ସାଂଘାତିକ କଥା ଲୁଚି ରହିଛି। ରାତିରେ ବେଶ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ସକାଳେ ନିର୍ମଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛେଇ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ। ଫୁଲ ବୁଦା ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ି ଚକ୍ଚକ୍ କରୁଥାଏ। ଲଣ୍ଡନ ସହରର ଧୂଆଁଳିଆ ପରିବେଶ ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଆମ ଆଖିକୁ ପଡ଼ିଆ ଘେରା ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳ ବେଶ୍ ମନୋରମ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ବସନ୍ତ ସକାଳର ଶୀତଳ ପବନ ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ମନରେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଆଣୁଥାଏ। ଚଉଡ଼ା ଧୂଳିଆ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହୋମ୍ସ ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଥାଉ। କ୍ରୁକ୍ସବେରୀ ପାହାଡ଼ ନାସିରେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଉଠାଣି। ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଠୁ ପୁରୁଣା ଓକ୍ ଗଛ ଘେରା ଚାର୍ଲିଂଟନ ହଲ୍ ଦେଖାଗଲା। ଗୋଟେ ପାଖରେ କାଦୁଆ ପଡ଼ିଆ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ
ଧୂଳିଆ ରାସ୍ତା ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ହୋମ୍ସ ଆଗକୁ ଠାରି ଦେଖାଇଲେ। ଦୂରରେ ଗୋଟେ କଳା ଜିନିଷ ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ହୋମ୍ସ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ। ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିବାର ବରାଦ କରିଥିଲି। ସେଇଟା ଯଦି କୁମାରୀ ସ୍ମିଥଙ୍କ ଗାଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ସନ୍ଦେହ ୱାଟସନ୍, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆଗରୁ ସେ ଚାର୍ଲିଂଟନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆମେ ରାସ୍ତାର ସେଇ ଉଠାଣି ପାର ହୋଇ ଯିବା ପରେ ଗାଡ଼ିଟା ଆଉ ଆମକୁ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚାଲିଥାଉ। ମୋର ଦୁର୍ବଳ ଦେହକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲି। ହୋମ୍ସଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି। ସେ ଏପରି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାମ କରିବାରେ ନିଜକୁ ତାଲିମ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଦ ମୋଟେ ଶିଥିଳ ହେଉନଥାଏ। ସେ ମୋଠୁ ପ୍ରାୟ 100 ଗଜ ଆଗେଇ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଅଟକିଗଲେ। ଦେଖିଲି ସେ ଦୁଃଖ ଆଉ ହତାଶାରେ ହାତ ଦିଟା ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାସ୍ତାର ମୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଘୋଡ଼ାଟା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଧାଇଁଥାଏ। ଲଗାମଟା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ହୋମ୍ସଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲି। ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ଅନେକ ଡେରି ହୋଇଗଲା ୱାଟସନ୍। ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ୍ଟା କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ମୁଁ ବଡ଼ ବୋକାମି କରିଛି। ଏଇଟା ଜବରଦସ୍ତ ହରଣଚାଲ ୱାଟସନ୍, କିମ୍ବା ହତ୍ୟା। ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରି ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ଘୋଡ଼ାଟାକୁ ଧର। ବେଶ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥର ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ନଇଁପଡ଼। ମୁଁ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଭୁଲ କରି ବସିଛି ତାହାର ପରିଣତିକୁ ସୁଧାରି ପାରିବି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଏକଥା ସେର୍ଲକ ହୋମ୍ସ କହୁଛନ୍ତି। ୱାଟସନ୍କୁ କହିଲେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲୁ। ହୋମ୍ସ ଘୋଡ଼ାଟାକୁ ବୁଲାଇ ଦେଇ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚାବୁକ ମାରିଲେ। ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ଯେଉଁ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିଲା ସେ ଆଡ଼କୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚାଲିଲୁ। ମୋଡ଼ ବୁଲିଲା ପରେ ହଲ୍ ଆଉ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ରାସ୍ତାଟା ପୂରା ଦେଖାଗଲା। ମୁଁ ହୋମ୍ସଙ୍କ ହାତ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲି, ସେଇଠି ଲୋକଟା। ଜଣେ ଏକାକୀ ସାଇକେଲ ଚଳାଳି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା। ତା ମୁଣ୍ଡଟା ତଳକୁ ନଇଁଥିଲା ଆଉ କାନ୍ଧ ଦିଟା ଗୋଲ ଗୋଲ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲା। ସେ ଦେହର ସବୁ ବଳ ଖଟାଇ ପେଡାଲ କରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ମୁହଁ ଉପରକୁ କରି ଆମକୁ ଅତି ପାଖରେ ଦେଖିଲା। ସାଇକେଲ ବନ୍ଦ କରି ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆଖି ଦିଟା ଜ୍ୱର ରୋଗୀର ଆଖି ପରି ଲାଲ ଦିଶିଥିଲା। ସେ ଆମକୁ ଆଉ ଗାଡ଼ିକୁ କଟମଟ କରି ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବିସ୍ମୟର ଭାବ ଦେଖାଗଲା। ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସାଇକେଲ ଧରି ସେ ପାଟି କରି ଉଠିଲେ, ବନ୍ଦ କର କହୁଛି। ଏ ଗାଡ଼ି କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ମୁଁ କହୁଛି ବନ୍ଦ କର, ନଚେତ୍ ଘୋଡ଼ାଟାକୁ ଗୁଳି କରି ଦେବାକୁ ମୁଁ ପଛେଇବି ନାହିଁ। ସେ ପକେଟରୁ ପିସ୍ତଲଟାଏ ବାହାର କଲେ। ଲଗାମଟା ମୋ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଇ ହୋମ୍ସ ଗାଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜିଥିଲୁ। କୁମାରୀ ଭାୟୋଲେଟ୍ ସ୍ମିଥ୍ କେଉଁଠି? ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ, ତେଣୁ ସେ କେଉଁଠି ଆପଣ ଜାଣିବା କଥା। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଭେଟିଲୁ। ସେଥିରେ କେହି ନଥିଲେ। ସେଇ ତରୁଣୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟାରେ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ହତାଶାରେ ଅଧୀର ହୋଇ ଆଗନ୍ତୁକ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଶେଷରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଗଲେ। ସେଇ ଶୟତାନ
କୁକୁର ଓଡ୍ଲି? ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କୁମାରୀ ସ୍ମିଥଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ତେବେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ହେଲେ ଏଇ ଚାର୍ଲିଂଟନ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ମରିବାକୁ ବି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏକଥା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ ସେର୍ଲକ୍ ହୋମ୍ସକୁ। ବାଡ଼ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଥିଲା। ହାତରେ ପିସ୍ତଲଟା ଧରି ପାଗଳଙ୍କ ପରି ସେ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଲେ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ହୋମ୍ସ। ରାସ୍ତା ଉପରେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପାଦଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖାଇ ହୋମ୍ସ କହିଲେ, ସେମାନେ ଏଇ ବାଟେ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ହୋମ୍ସ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ଆରେ ଏ କ'ଣ? ଟିକିଏ ରୁହ। ସେ ବୁଦାମୂଳରେ କିଏ? ପ୍ରାୟ 17-18 ବର୍ଷର ଜଣେ ତରୁଣ ବୁଦାମୂଳେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଘୋଡ଼ାର ଖୁଆଳ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ମାନେ ଘୋଡ଼ାର ଖୁଆଳ, ଯିଏ ଘୋଡ଼ା ରଖନ୍ତି। ସେ ଚିତ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ତା ଆଣ୍ଠୁ ଦିଟା ଉପରକୁ ଟେକି ହୋଇଥିଲା ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ଷତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା। ତା କ୍ଷତଟାକୁ ଚାହିଁଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଆଘାତଟା ହାଡ଼କୁ ଭେଦି ନାହିଁ। ଆଗନ୍ତୁକ କହି ଉଠିଲେ, ଏ ତ ଘୋଡ଼ା ସଇସ ପିଟର। ତା ମାନେ ଘୋଡ଼ା ଚାଳକ ପିଟର। ତା ନାଁ ହେଉଛି ପିଟର, ଯାହାକୁ କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ନୂଆ କରି ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାର ଚାଳକ କରିକି ରଖିଥିଲେ। ସେ କୁମାରୀ ସ୍ମିଥକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ଆଣୁଥିଲା। ଜାନୁଆର ଗୁଡ଼ା ତାକୁ ଟାଣି ଆଣି ପିଟିଛନ୍ତି। ସେ ସେଇଠି ଥାଉ। ଆମେ ଏବେ ତା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନାରୀକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ହୁଏତ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଏକଥା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଗଛ ବୁଦା ଭିତର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଧାଇଁଲୁ। ଶେଷରେ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଘେରି ରହିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁଦା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଠି ଅଟକି ଯାଇ ହୋମ୍ସ କହିଲେ, ସେମାନେ ଘରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବାଁ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଲରେଲ ବୁଦା ପାଖରେ ଦେଖ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ନାରୀର ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଗଲା। ଆମ ଆଗରେ ଥିବା ଗହଳିଆ ଶାଗୁଆ ଗଛ ବୁଦା ଭିତରୁ ଏ ଭୟମିଶା କରୁଣ ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଶେଷରେ ଖୁବ୍ ଜୋର ଚିତ୍କାର ଆଉ ତାପରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହୋଇଗଲା ପରି ଗଁ ଗଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବୁଦା ଭିତରେ ଧସେଇ ପଶି ଆଗନ୍ତୁକ ପାଟି କରି ଉଠିଲେ, ଏଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ଆଗର ଖାଲୁଆ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। କାପୁରୁଷ କୁକୁର ଗୁଡ଼ା। ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଅନେକ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ ଘଟି ସାରିଛି। ସେ ଆଗନ୍ତୁକ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ସେର୍ଲକ୍ ହୋମ୍ସ ଆଉ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ୱାଟସନକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶାଗୁଆ ଘାସ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତା ଚାରିପାଖେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ। ପଡ଼ିଆ ଆରପଟରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଓକ୍ ଗଛ। ତା ତଳେ 3 ଜଣ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଜଣେ ନାରୀ ଆମର ମହକିଲ, ମାନେ ଭାୟୋଲେଟ୍ ସ୍ମିଥ୍। ସେ ପୂରାପୂରି ଲଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚେତା ଥାଏ କି ନଥାଏ ସନ୍ଦେହ। ମୁହଁ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟେ ରୁମାଲ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜାନୁଆର ପରି ଗୋଟେ ଲୋକ। ମୁହଁଟା ତାର ଖୁବ୍ ହିଂସ୍ର। ଦାଢ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ତମ୍ବା ଭଳିଆ। ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଫରକଟାଇ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ, ସତେ ଯେମିତି ବିଜୟ ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ବାଁ ହାତଟା ଆଣ୍ଠୁରେ ରଖିଥାଏ ଆଉ ଡାହାଣ ହାତରେ ଗୋଟେ ଚାବୁକ ଧରି ହଲାଉଥାଏ। ତାଙ୍କ ମଝିରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ। ତା ମୁହଁରେ ଧଳା ଦାଢ଼ି, ତା ଦେହରେ ପାଦ୍ରୀଙ୍କର ଧଳା ପୋଷାକ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ବାଇବେଲ ବହିଟା ପକେଟରେ ପୂରାଇ ବରାବର
ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଥାନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଜଣାଗଲା ବିବାହ କାମଟା ସରିଯାଇଛି। ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ମୁଁ କହି ଉଠିଲି, ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ, ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚଞ୍ଚଳ ଆସନ୍ତୁ କହି ଆଗନ୍ତୁକ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଧାଇଁଗଲେ। ତାମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ହୋମ୍ସ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତରୁଣୀ ଥରି ଥରି ଓକ୍ ଗଛ ମଣ୍ଡିଟାକୁ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲେ। ୱିଲିୟମସନ୍ ଆମକୁ ଥଟ୍ଟା କରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ, ଆଉ ଉଡ୍ଲି ଗୋଟେ କ୍ରୂର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି ଉଠିଲା। ଆମ ଆଡ଼କୁ ଦର୍ପରେ ମାଡ଼ି ଆସି ସେ କହିଲା, ସେ ନକଲି ଦାଢ଼ିଟା ଖୋଲିଦିଅ ବବ୍। ମୁଁ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି। ତୁମେ ଆଉ ତୁମ ସାଥୀମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଉଡ୍ଲିଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଦିଏ। ଆମ ସାଥୀଙ୍କର ଉତ୍ତର ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ସେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନକଲି କଳା ଦାଢ଼ି ଲଗାଇଥିଲେ ତାକୁ ଟାଣି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ପରିଷ୍କାର ମୁହଁ ଦେଖାଗଲା। ସେଇ ଯୁବକ ଶୟତାନଟା ଚାବୁକଟା ହଲାଇ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ସେ ରିଭଲଭର ଉଠାଇ ତାକୁ ଜବତ କରିଦେଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ବବ୍ କାର୍ଥରସ୍, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି ଏଇ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେପରି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ନ ହୁଏ। ତାମାନେ ବବ୍ କାର୍ଥରସ୍ ମାନେ ଉଡ୍ଲି ଯାହା ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ। ସେଥିପାଇଁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତୁମକୁ କହିଦେଇଥିଲି। ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ମୋ କଥା ମୁଁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବି। ତାପରେ, ତୁମର ଅନେକ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ଉଡ୍ଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ, ନା, ସେ ତୁମର ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ହାତର ରିଭଲଭରଟା ଗର୍ଜି ଉଠିଲା। ଦେଖିଲି ଉଡ୍ଲିଙ୍କ ସାମ୍ନାପଟ ଜାମା ଭେଦ କରି ରକ୍ତଧାର ବହି ଆସିଲା। ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରି ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କର ହିଂସ୍ର ମୁହଁ ଭୟରେ କଳାକାଠ ପଡ଼ିଗଲା। ବୁଢ଼ା ୱିଲିୟମସନ୍ ନିହାତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ବକିଯାଇ ତା ନିଜ ରିଭଲଭରଟା ବାହାର କଲା। ତାମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପାଦ୍ରୀ ୱିଲିୟମସନ୍, ସେ ରିଭଲଭର ବାହାର କଲା। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଉପରକୁ ଟେକିବା ଆଗରୁ ଦେଖିଲି ହୋମ୍ସଙ୍କ ବନ୍ଧୁକର ନଳିଟା ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଧୀର ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ହୋମ୍ସ କହିଲେ, ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେ ପିସ୍ତଲ ତଳେ ପକାଇ ଦିଅ। ହଁ, ୱାଟସନ୍, ପିସ୍ତଲଟା ଉଠାଇ ନିଅ। ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ସେଟାକୁ ଧରି ରଖ। ଆଉ ଆପଣ କାର୍ଥରସ୍, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ରିଭଲଭର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଆଉ କିଛି ହିଂସ୍ରକାଣ୍ଡ ଘଟିବାକୁ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ହଁ, ସେ ରିଭଲଭରଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଏ? ମୋ ନାଁ ସେର୍ଲକ୍ ହୋମ୍ସ। ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତେବେ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ପୁଲିସ ଏଠିକି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାମ କରିବି। ଘୋଡ଼ା ସଇସଟା ସେତେବେଳକୁ ଭୟରେ ଥରୁଥାଏ। ତାମାନେ ଘୋଡ଼ା ଚାଳକ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଭୟରେ ଥରୁଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ହୋମ୍ସ କହିଲେ, ଏଠିକି ଆସ। ଏଇ ଚିଠିଟା ନେଇ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାର ଫରନହାମ୍ ଯାଅ। ସେ ତାଙ୍କ ନୋଟ୍ ବହିରୁ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ଚିରି ସେଥିରେ କିଛି ଲେଖିଲେ। ସେଇଟା ସଇସ ହାତକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଏଇଟା ନେଇ ଫରନହାମ୍ ଥାନା ପୁଲିସ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଦେବ। ସେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଅଟକାଇ ରଖିବି। ହୋମ୍ସଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ନଇଁଗଲେ ଆଉ ଖେଳନା ପରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ୱିଲିୟମସନ୍ ଆଉ କାର୍ଥରସ୍ ଆହତ ଉଡ୍ଲିଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ବୋହି ନେଲେ।
ଭୟଭୀତ ତରୁଣୀ ମୋ ହାତ ଧରି ଚାଲିଲେ। ଆହତ ଉଡ୍ଲିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଛଣାରେ ଶୁଆଇ ଦିଆଗଲା। ହୋମ୍ସଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଲି। ୱାଟସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର, ତେଣୁକରି ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେହ, କେତେ ଗୁଳିଟା କେତେ ଗଭୀର ହେଇଛି। ମୋର ରିପୋର୍ଟ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି। ସେତେବେଳକୁ ସେ ଖାଇବା ଘରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦୀ 2 ଜଣଙ୍କ ସହ ବସିଥାନ୍ତି। ସେ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ମୁଁ କହିଲି। ଚୌକିରୁ ଡେଇଁପଡ଼ି କାର୍ଥରସ୍ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଆଗ ଶେଷ କରିଦେବି। ତୁମେ ତେବେ କହୁଛ ସ୍ୱର୍ଗର ପରି ପରି ସେ ତରୁଣୀ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ସେଇ ଜଘନ୍ୟ କୁକୁର ଉଡ୍ଲିଟା ସହିତ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିବେ? ହୋମ୍ସ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କୁମାରୀ ସ୍ମିଥ୍ ନ୍ୟାୟତଃ ଉଡ୍ଲିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାହାର 2ଟା କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ, ଏ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ୱିଲିୟମସନଙ୍କର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଅଧିକାର ଅଛି କି ନାହିଁ। ଶଇତାନ ବୁଢ଼ାଟା କହି ଉଠିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗିର୍ଜାରେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ତୁମଠୁ ପାଦ୍ରୀର ପୋଷାକ ବାହାର କରି ନିଆଯାଇଛି। ଯେ ଥରେ ପାଦ୍ରୀ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଦ୍ରୀ। ମୋଟେ ନୁହେଁ। ତୁମର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି କି? ଆମେ ଏ ବିବାହ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସ କରିଛୁ। ସେଇଟା ଏଇଠି ମୋ ପକେଟରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ କୌଶଳରେ ସେଇଟା ହାସଲ କରିଛ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଜଣକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରି ଯେଉଁ ବିବାହ, ସେଇଟା ବିବାହ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହା ଏକ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ। ଏକଥା ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବେଶ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ଆପଣ ମିଷ୍ଟର କାର୍ଥରସ୍, ଆପଣ ପିସ୍ତଲଟା ପକେଟରେ ରଖିଥିଲେ ବରଂ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଏବେ ସେ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି ମିଷ୍ଟର ହୋମ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତରୁଣୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି। କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ପ୍ରେମ କ'ଣ ତା ମୁଁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୁଝିଲି। ସେ ଏଇ ଶୈତାନ ଜାନୁଆରଟାର କବଳରେ ପଡ଼ିବା ଦେଖି ମୁଁ ପାଗଳ ହୋଇଗଲି। ଏଇ ଲୋକଟା କିମ୍ବର୍ଲିରୁ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଯାଏଁ ସାରା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମିଷ୍ଟର ହୋମ୍ସ, ଏଇ ତରୁଣୀ ମୋ ପାଖରେ ଚାକିରି କଲା ଦିନୁ ମୋର ବଡ଼ ଚିନ୍ତା। ଏଇ ଶୟତାନ ଦଳ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମୋର ଭୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବରାବର ମୋ ସାଇକେଲରେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଇକେଲରେ ଯିଏ ଯାଉଥିଲେ ଏଇ କାର୍ଥରସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସାଇକେଲ ଚଳାଳି ଯେ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିଲେ ଉଡ୍ଲିଙ୍କର, ଭାୟୋଲେଟ୍ ସ୍ମିଥଙ୍କର। ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲି ଆଉ ମୁହଁରେ ନକଲି କଳା ଦାଢ଼ି ଲଗାଉଥିଲି। ସେ ଅତି ଭଲ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିଥିଲେ ସେ ହୁଏତ ମୋ ପାଖରୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିପଦ କଥା କହିଦେଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ତାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋ ପାଖରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ମୁଁ ତା ସହି ପାରି ନଥାନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ଭଲ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ରହିବା ଆଉ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରେମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର କାର୍ଥରସ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା। 2ଟା ଯାକ ହୁଏତ ଏକା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ି ପାରିଲି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଶୟତାନ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାରଖା କରିବାକୁ କେହି ଜଣେ ପାଖରେ ଥିବା ଭଲ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପାରିରୁ ତାର ବାର୍ତ୍ତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା,
ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କରି ବସିବେ। କି ତାର ବାର୍ତ୍ତା? କାର୍ଥରସ୍ ପକେଟରୁ ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ବାହାର କରି ଦେଖାଇଲେ। ସେଇଟା ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଥିଲା। ବୁଢ଼ା ମରିଗଲେ। ହୋମ୍ସ କହିଲେ, ଘଟଣାଟା କ'ଣ? ଏଥିରେ ବେଶ୍ ବୁଝି ହେଉଛି। ଏ ଖବରଟା ପାଇ ସେମାନେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବେ। ଏବେ ପୋଲିସ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଏଇ ଅବସରରେ ଆପଣ ଯାହା କହିପାରନ୍ତି ମିଷ୍ଟର କାର୍ଥରସ୍। ପାଦ୍ରୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧା ପାପିଷ୍ଠ ବୁଢ଼ାଟା ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଗର୍ଜି ଉଠି କହିଲା, ଦେଖ କାର୍ଥରସ୍, ତୁମେ ଯଦି ଆମ ସାଥିରେ ପ୍ରତାରଣା କର, ତେବେ ଜ୍ୟାକ୍ ଉଡ୍ଲିଙ୍କୁ ତୁମେ ଯାହା କରିଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ସେଇଆ କରିଦେବି। ତୁମେ ସେ ତରୁଣୀ ପାଇଁ ମନ ପୂରାଇ ମେଣ୍ଢା ପରି କାନ୍ଦିପାର, ସେ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଧରା ପକାଇ ଦିଅ, ତେବେ ପରିଣାମ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ସିଗାରେଟ ଖଣ୍ଡେ ଲଗାଇ ଥଟ୍ଟା କରି ହୋମ୍ସ କହିଲେ, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମହାମାନ୍ୟ ପାଦ୍ରୀ ମହାଶୟ। କେସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୁବ୍ ସୁଦୃଢ଼। ମୁଁ କେବଳ କୌତୂହଳ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଯଦି କଥାଟା କହିବାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେବେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଲୁଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ସମର୍ଥ ହେବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଏଇ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆପଣ 3 ଜଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଏଠିକି ଆସିଲେ। ଆପଣ, ମିଷ୍ଟର ଉଡ୍ଲି ଆଉ ମିଷ୍ଟର କାର୍ଥରସ୍। ମିଛ କଥା। ମୋଟେ 2 ମାସ ଆଗରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଦେଖିନଥିଲି। ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆପଣ ପାଇପ୍ରେ ପୂରାଇ ଟାଣୁଥାନ୍ତୁ। ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ, କହିଲେ କାର୍ଥରସ୍। ହେଲା। ଆପଣ 2 ଜଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଲେ। ମହାମାନ୍ୟ ମହାଶୟ ଆମ ଏଇଠିକା ତିଆରି ମାଲ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆପଣ ରାଲ୍ଫ ସ୍ମିଥକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ହେଲା। ଆପଣ 2 ଜଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଲେ। ମହାମାନ୍ୟ ମହାଶୟ ଆମ ଏଇଠିକା ତିଆରି ମାଲ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆପଣ ରାଲ୍ଫ ସ୍ମିଥକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତାମାନେ ଭାୟୋଲେଟ ସ୍ମିଥଙ୍କର କକା ବା ଦାଦା, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଭାଇ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଝିଆରୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଲେ। କ'ଣ ଠିକ୍ ତ? କାର୍ଥରସ୍ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ। ୱିଲିୟମସନ୍ ସେତେବେଳକୁ ଝାଳନାଳ ହୋଇଗଲେଣି। ହୋମ୍ସ ପୁଣି କହିଲେ, କୁମାରୀ ସ୍ମିଥ୍ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବୁଢ଼ା କୌଣସି ଉଇଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ। କାର୍ଥରସ୍ କହିଲେ, ହଁ, ସେ ଲେଖାପଢ଼ା କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ବେଶ୍, ତେଣୁ ଆପଣ 2 ଜଣ କୁମାରୀ ସ୍ମିଥ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲେ। ମତଲବ ହେଲା, ଜଣେ କୁମାରୀ ସ୍ମିଥ୍କୁ ବିବାହ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ ସେଥିରୁ ଭାଗ ନେବ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଉଡ୍ଲି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ଠିକ୍ ହେଲା। କାରଣଟା କ'ଣ? ଆମେ ଜାହାଜରେ ଆସିଲା ବେଳେ କପାଳ ବାଜି ତାସ ଖେଳିଲୁ ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ଜିଣିଲା। ଏଟା କାର୍ଥରସ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେର୍ଲକ ହୋମ୍ସକୁ, କି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଫେରୁଥିଲେ ତାସ ଖେଳିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ଉଡ୍ଲି ଜିଣିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆପଣ ଏଇ ତରୁଣୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚାକିରିରେ ରଖାଇଲେ। ସେଇଠି ଉଡ୍ଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ କରିବାର କଥା ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଉଡ୍ଲି ମଦୁଆ, ଗୁଣ୍ଡା ଆଉ ଗୋଟେ ନରାଧମା ପଶୁ ବୋଲି
କୁମାରୀ ସ୍ମିଥ୍ ଜାଣିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା ସବୁ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ଆପଣ ନିଜେ ତରୁଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ଏଇ ଗୁଣ୍ଡାଟା ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା କଥାକୁ ଆପଣ ଆଉ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହଁ, ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ମୋଟେ ସହିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳିଗୋଳ ଲାଗିଲା। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଜ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମାନେ ଉଡଲି ଏଇ ଯୋଜନା କଲେ। କେମିତି ଅବାଗିଆ ହସ ହସି କାର୍ଥରସ୍ କହିଲେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ୱିଲିୟମସନ୍, ଏଇ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଅଧିକା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତାମାନେ ସେର୍ଲକ୍ ହୋମ୍ସକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଅଧିକା। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା। ହଁ, ଆମ ଭିତରେ କଳି ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ମୋତେ ମାରି ତଳେ ଗଡ଼ାଇ ଦେଲା। ଯାହା ହେଉ, ଏବେ ମୁଁ ତାର ଠିକଣା ଜବାବ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ନକଲି ପାଦ୍ରୀକୁ ସେ ଯୋଗାଡ଼ କଲା। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କୁମାରୀ ସ୍ମିଥ୍ ଯେଉଁ ବାଟେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାହାର କଡ଼ରେ ସେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହିଲେ। ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ବରାବର କୁମାରୀ ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାଏ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏଇ ଶୟତାନ ଗୁଡ଼ା କେତେବେଳେ କ'ଣ କରି ବସିବେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। 2 ଦିନ ତଳେ ଏଇ ଟେଲିଗ୍ରାମଟା ଧରି ଉଡଲି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲା। ରାଲ୍ଫ ସ୍ମିଥ୍ ମରିବା କଥା ଜାଣିଲୁ। ଆମର ପୂର୍ବ ଚୁକ୍ତିରେ ମୁଁ ରାଜି କି ନାହିଁ ମୋତେ ପଚାରିଲା। ମୁଁ ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଲି। ମୁଁ ତରୁଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭାଗ ଦେବାକୁ ରାଜି କି ନାହିଁ ସେ ପଚାରିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଖୁସିରେ ସେଥିରେ ରାଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତରୁଣୀ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହାଘର କାମଟା କରିଦେଉ। ସପ୍ତାହେ 2 ସପ୍ତାହରେ ସେ ହୁଏତ ବଦଳି ଯାଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କିଛି କରିବାକୁ ମୁଁ ରାଜି ନୁହେଁ। ଏତିକିରେ ସେ ମୋତେ ନାନା ପ୍ରକାର ଗାଳି ଦେଇ ରାଗି କରି ଚାଲିଗଲା। ଗଲାବେଳେ କହିଗଲା, କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସେ ତରୁଣୀକୁ ହାତ କରିବ। କୁମାରୀ ସ୍ମିଥ୍ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଏଠୁ ମୋ ପାଖରୁ ବିଦା ହୋଇ ଯିବା କଥା। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ି ଆଣିଥିଲି। ତଥାପି ମୋ ମନଟା ସ୍ଥିର ହେଲାନି। ମୁଁ ମୋ ସାଇକେଲ ଧରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ସେ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଶୟତାନଗୁଡ଼ା ଏ କାଣ୍ଡ କରି ପକାଇଲେ। ଆପଣ 2 ଜଣ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଫେରୁଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ କଥାଟା ଜାଣିପାରିଲି। ଚୌକିରୁ ଉଠି ସିଗାରେଟ ମୁଣ୍ଡିଟା ନିଆଁ ଉମ୍ହେଇ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ହୋମ୍ସ କହିଲେ, ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ଟିକିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ୱାଟସନ୍। ତୁମ ରିପୋର୍ଟରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲ ଯେ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ାଳି ତା ନେକ୍ଟାଇ ଠିକ୍ କଲା ପରି ତୁମକୁ ଜଣାଗଲା, ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ସବୁ କଥା ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ, ଏଇ କୌତୂହଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସାଧାରଣ କେସ୍ ପାଇଁ ଆମେ କେତେକାଂଶରେ ନିଜକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବା କଥା। ଏଇ ତ ରାସ୍ତାରେ 3 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଚରା ଘୋଡ଼ା ସଇସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ। ତେଣୁ ଯେତେ ଦୂର ଆଶା, ସେ ଆଉ ବବ୍ ମହାଶୟ କେହି ଆଜିର ଏ ସକାଳ ଅଭିଯାନରେ ବିଶେଷ ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତୁମ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ କାମରେ ଲଗାଇ କୁମାରୀ ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆଉ ସେ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କହିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ଆମେ ମିଡ୍ଲାଣ୍ଡସରେ ଜଣେ ତରୁଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ପାଖରୁ
ପାଖକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ବସିଥିଲୁ। ଦେଖିବ ସେତିକିରେ ସେ ବୋଧହୁଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଭାୟୋଲେଟ୍ ସ୍ମିଥଙ୍କର ଯାହା ସହିତ ବିବାହ ହେବାର ଥିଲା ସେଇ ଯୁବକଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେର୍ଲକ ହୋମ୍ସ। ଦେଖିବ ସେତିକିରେ ସେ ବୋଧହୁଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ଆପଣ ମିଷ୍ଟର କାର୍ଥଲସ୍, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ କୁଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ପାଇଁ ଯାହା କରିବାର କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ଆଉ ଠିକଣା ଲେଖା କାର୍ଡ଼। ଅଦାଲତରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ବେଳେ ଯଦି ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ତେବେ ଏ କାର୍ଡ଼ର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପାଠକମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଆମର ଅବିରାମ କର୍ମ ଚକ୍ର ଭିତରେ ମୋର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରି ଶେଷର ଟିକିନିକି ବିବରଣୀ ଦେବା ମୋ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କେସ୍ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କେସ୍ର ଉପକ୍ରମ ପରି। ଥରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା ତ କେସ୍ର ନାୟକମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ କର୍ମମୟ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ ଏ କେସ୍ରେ ମୋ ବିବରଣୀ ଶେଷରେ ମୁଁ କିଛି ନୋଟ୍ ଲେଖି ଦେଇଥିଲି। ସେଥିରେ ଲେଖି ରଖିଛି ଯେ କୁମାରୀ ଭାୟୋଲେଟ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଲେ। ଏବେ ସେ ୱେଷ୍ଟମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ କମ୍ପାନୀର ମୋର୍ଟନ ଆଣ୍ଡ କେନେଡିର ପୁରୁଖା ଅଂଶୀଦାର ସାଇରିନ୍ ମୋର୍ଟନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ୱିଲିୟମସନ୍ ଆଉ ଉଡ୍ଲି ଦୁହିଁଙ୍କର ବିଚାର ହେଲା। ବଳପୂର୍ବକ ହରଣ କରିବା ଆଉ ମାଡ଼ ମାରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ୱିଲିୟମସନ୍ର 7 ବର୍ଷ ଆଉ ଉଡ୍ଲିକୁ 10 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ହେଲା। କାର୍ଥରସଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତାଙ୍କ ଅପରାଧ ଉପରେ ବିଚାରପତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଉଡ୍ଲି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡା ବୋଲି ଜଣାଶୁଣା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନ୍ୟାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାର୍ଥରସକୁ କେତେ ମାସ ଦଣ୍ଡ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ। ସମାପ୍ତ। ଏଇ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କାହାଣୀ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଏକାକୀ ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଦେଖିବା। ସେର୍ଲକ ହୋମ୍ସ କାହାଣୀ, ଗୁଇନ୍ଦା କାହାଣୀ ବା ରହସ୍ୟ କାହାଣୀର ନୂଆ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।